الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 17 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج کچھ وقت میں تبدیلی کی گئی ہے، 8 بجے براہ راست سلسلہ شروع ہوا ہے اور کل بھی انشاءاللہ 8 بجے ہی شروع ہوگا، کیونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اوورسیز کے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں اور یہاں زبردست تربیتی اجتماع ہے اور بہت ممکن ہے کہ آج ذہنی آزمائش کے بعد مناسب وقت پر اللہ نے چاہا تو امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی مدنی چینل پر براہ راست ہوگی الحمدللہ. آج مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ خوب برکتیں لوٹیں گے. اب جناب آج کا سلسلہ 23واں سلسلہ ہے اور آج ہمارے ساتھ چھانگا مانگا، جی ہاں پنجاب کے شہر چھانگا مانگا اور اسی طرح جنوبی پنجاب کے شہر خانے وال کی ٹیمیں موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں کیسی تیاری کر کے آئی ہیں اور آج مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے. وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو منچ پہ بلانے کا. تشریف لائیے، ہمارے منچ کی زینت کو بڑھائیے. ماشاءاللہ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ رہی ہیں. کل کا مقابلہ ایک بار پھر ویری کلوز رزلٹ. 2 ٹیمیں تھیں، ایک ٹیم آگے بڑھ گئی، ایک ٹیم پیچھے رہی. کون سی ٹیم آگے گئی، کون سی پیچھے، آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. کتنے فرشتے انسان کی حفاظت کرنے پر مامور ہیں؟ انسان کی حفاظت کرنے پر 60 فرشتے مأمور ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. 47 لالا موسیٰ، 50 ملتان. آخری شعر ہے اے لمبے لمبے، جی جناب بیل بجائی ہے لالا موسیٰ والوں نے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جو دو آم تیرا. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جو دو آم تیرا. جواب درست دے دیا ہے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے سوال پورے ہو گئے. 1 نمبر کے فرق سے آج کا مقابلہ ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. لالا موسیٰ والوں نے بڑی کوشش کی. علم کی تو نور ہے، قابل یقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. جناب کل ہمارے اسٹوڈیو میں ایک عجب رونق تھی الحمدللہ. 32 سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائی موجود تھے اور آج بھی عالمی مدنی مرکز میں 70 سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائی موجود ہیں، مگر ہمارے اسٹوڈیو میں نہیں، کیونکہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ نیچے عالمی مدنی مرکز میں جاری ہیں. انشاءاللہ مجھے بھی جوائن ہونا ہے، مگر آج میں آپ کو ایک اور، میں نے کہا تھا کہ ایک سرپرائز ہے. آج ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جس کے لیے آپ کالز بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری مدنی چینل کی رونق ہے، اللہ ان کی عزت میں اور برکت دے. اور ہماری گزارش پر تشریف لائے ہیں اشفاق مدنی بھائی، آج ہمارے ساتھ ہیں. آپ انشاءاللہ ان سے اشعار بھی سنیں گے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے. وقت ہوا ہے ناظرین دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. چھانگا مانگا اور ماشاءاللہ خانے وال کے اسلامی بھائی باری باری نام بھی بتائیں گے، کام بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طاہر اور والد محترم کا نام فقیر حسین ہے. میں صوبہ پنجاب کے شہر پھول نگر کے جامعۃ المدینہ ابر رحمت میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. بیسیکلی میرا تعلق دینا ناتھ گاؤں سے ہے. ماشاءاللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب الرحمن اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ چھانگا مانگا میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ جی. اگلے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسین اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام عبدالستار ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری رہائش چھانگا مانگا کی. ماشاءاللہ
تینوں اسلامی بھائیوں نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے شعبے بھی بتائے، اب باری خانے والوں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب اتاری، والد محترم کا نام مرید حسین ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ خانوال میں 3rd ایئر یعنی ثالثہ کا طالب علم ہوں، اور میری رہائش بھی خانوال نصف فیضان مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اتاری ہے۔ میرے والد صاحب کا نام محمد ارشاد ہے۔ میرا تعلق بیسیکلی دنیا پور سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ دنیا پور میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اور والد صاحب کا نام عبدالجبار ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ڈھنور شہر ضلع لودھرا سے ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ دنیا پور میں درجہ 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ پہلے جناب خانے وال اور چھانگا مانگا والوں کا تعارف ہو گیا ہے، اب وقت ہوا ہے ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا، اس کا جواب اور اس کی قرآن داز۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال آپ سے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی کنیت کیا ہے؟ تو جواب ہے ابو قحافہ۔ یہ جواب فیضان صدیق اکبر کتاب میں موجود تھا۔ ہمارے پاس جو نام ہے ان میں بنت محمد جمیل اتاریہ سندھ، محمد طاہر دنیا پور، بنت ایاز اتاریہ، بنت جاوید اتاریہ، غلام یاسین چشتی بورے والا، بنت شاکر اتاریہ تربیلا غازی، محمد نعیم رضا کراچی، بنت لیاقت اتاریہ مصطفیٰ آباد رائے، بنت علی گوہر اتاریہ دادو سندھ، ام حسنین فیصل آباد، ارسلان لودھرا، اور بنت لیاقت شمالی سرگودا۔ انشاءاللہ ان کے درمیان قرآن اندازی ہوگی۔ اور جو نام نکلا ہے بنت شاکر اتاریہ، بنت شاکر اتاریہ تربیلا غازی، آپ محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ علم نور ہے، عشق کے بول، دعوت اسلامی کہاں نہیں، مکمل کیجئے صحابہ ہمارے بڑی شان والے، یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تھوڑے سیگمنٹ آگے پیچھے کیے ہیں، سیگمنٹ وہی ہے مگر کسی وجہ سے اس کو آگے پیچھے کیا ہے۔ آج وقت ہوا ہے پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے یہاں ٹیموں سے سوال شروع کریں، ناظرین آپ سے سوال کرنے کا وقت آ گیا ہے، میسج کے ذریعے آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے نانا جان کا نام آپ بتائیں گے۔ اسی طرح جو کوئز اپلیکیشن کے ناظرین ہیں وہ جلدی جلدی جواب دیں گے۔ 4 آپشنز ہوں گے اور اس میں سے ایک آپشن جو ہے وہ درست ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ 4 آپشن ہیں، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سارہ، بی بی زینب یا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک نام درست ہے، صحیح جواب دیجئے۔ میں نے پہلے بھی بار بار کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، کیونکہ اس کے صحیح جواب میں سے کچھ خوش نصیبوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے، سوال کرنا ہے چھانگا مانگا کے اسلامی بھائیوں سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس چیز سے بنے ہوئے کنگن پہنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہاتھی کے دانتوں کے بنے ہوئے کنگن پہنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کو ہاتھی کے دانت کے کنگن پہنائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اس کے آس پاس خندق کھودی گئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा अहज़ाब में चूँकि तमाम कुफ़ार मक्का के लश्कर शामिल थे, उन सब ने मिलकर मदीना मुनव्वरा पर हमला किया। इस वजह से इस ग़ज़वा को ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। यानी हर किस्म के काफिरों का हमला, इस वजह से इसे ग़ज़वा अहज़ाब कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मौला अली से क्या रिश्ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली की हकीकी बहन है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला ने आलिम की क्या तारीफ बयान फरमाई? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आलिम वो है जो अपने अकायद से पूरे तौर पर वाकिफ़ हो और मुस्तकिल हो और अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से मालूम कर सके बगैर किसी की मदद के। आलिम की तारीफ यह है कि अकायद से पूरे तौर पर आगाह हो और मुस्तकिल हो और अपनी जरूरियात को किताब से निकाल सके बगैर किसी की मदद के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सबसे बेहतरीन और सबसे बुरा कौन है? जिसके सीने में सजा सीना वही फुल नूर है। आ गया फिर ज़हनी आज़माइश आ गया। बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार। इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार। बेकरार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, कौन सा शख्स सबसे अच्छा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। फिर उस शख्स ने दोबारा अर्ज़ की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि कौन सा शख्स ज़्यादा बुरा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरा हो। जनाब, लोग ये तो बड़ी तमन्ना करते हैं कि उम्र लंबी हो जाए, मगर अच्छी बात यह है कि उम्र लंबी भी हो और अमल भी नेक हो। पता चला उम्र भी लंबी है और गुनाहों की आदत है तो और मारा जाएगा। क्या खूबसूरत बात फरमाई। बेहतरीन वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल नेक हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें नेकियों वाली, आफियत वाली, खैर वाली, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। चले जनाब, ये सवाल हो गए हैं। दोनों टीमों से 3-3 सवाल हो गए हैं और अब बारी है टॉपिक के जरिए सवाल करने की। टॉपिक रोटेट करेंगे, आप बेल बजाएंगे तो टॉपिक स्टॉप हो जाएगा, फिर आपसे सवाल। ठीक, जनरल नॉलेज जनाब, छांगा मांगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल तो इनके पास है, लेकिन सवाल ये नहीं है पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी? सब्जी खाने वाले तो हैं मगर कौमी सब्जी भी कोई है जनाब? मदद लेंगे, ऑप्शन लेंगे। मदद लेंगे। मदद लेंगे। कौन है भाई सब्जी वाला? मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई, या सहराए थर वाले हैं, इनको शायद पता होगा। दे भाई मुश्ताक भाई के पास माइक लेके जाएं कि कौमी सब्जी कौन सी है। शायद बहुत सारे पाकिस्तानियों को आज पहली बार पता चलेगा कि हमारी कोई कौमी सब्जी भी है। सब्जी सब्जी होती है? नहीं जनाब, कौमी सब्जी होती है, कौमी फल होता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी है। भिंडी है, हाँ जनाब, क्या फरमाते हैं? जी दुरुस्त है। भिंडी पसंद है आपको? खाते हैं भिंडी? हाँ माशाल्लाह। अच्छा, चलें भाई, दिखाएं, ऑप्शन दिखाएं। हाँ, कौन कौन सी सब्जी का ऑप्शन था? टमाटर, भिंडी, आलू। भिंडी पे ही जाना पड़ेगा जनाब। जवाब मेरे हिसाब से भी दुरुस्त ही है, मगर मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। खाने वालों की बारी है। अच्छा, तोहफा भिंडी तो नहीं दे रहे ना? नहीं, भिंडी नहीं है हमारे पास। इनको तस्बीह मदीना तोहफे में देंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, खाने वालों की बारी। औलियाए किराम जनाब, मोमिनो तुम बच के रहना
مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا تخلص کیا ہے؟ کیا بات ہے، نعت پڑھنے والوں کو تو آسان ہو گیا. جی مدد لیں گے، مدد لیں گے. مدد لیں گے جناب. اس سے مدد لیں گے حسن بھائی. حسن بھائی سے مدد لیں گے. بھائی چلیں بھائی بتائیے مصطفیٰ رضا خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نوری جی جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. ان کا تخلص نوری ہے. اور میں چاہوں گا اشفاق بھائی آج موجود ہیں، ویسے تو بہت سارے کلام اچھے پڑھتے ہیں مگر ایک کلام تو یہ بہت ہی آؤٹ کلاس پڑھتے ہیں، اسی کا مقطع سنا دیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں. اس کے دو مقطع ہیں. ہاں ماشاءاللہ دونوں ضرور بہت پیارے ہیں. آپ ضرور سنائیے. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. ریاضت کے یہی دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. کیا خوبصورت میسج دیا ہے. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو نوجوان ہیں جن کے ہاتھ پیر سلامت ہیں جن کے پاس صحت ہے ابھی کر لیں، پھر بڑھاپے میں تو ہمت نہیں بچتی. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم. جی ان کو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں کی اہمیت، اس کی فضائل اور طریقہ کار پر مشتمل اہم اور مفید تحریر 12 دینی کام، جس میں روزانہ کے 4 دینی کام ہیں، ہفتہ وار 5 دینی کام ہیں اور ماہانہ 3 مدنی کام ہیں. یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ چاہیں تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے 350 روپے ہدیے پر طلب کر سکتے ہیں. جناب اب چلتے ہیں ناظرین، ایک اور سوال ہوگا ٹاپک سے ریلیٹڈ. چھانگا مانگا والوں کی باری ہے. اولیاء کرام حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی؟ آپشن دیجیے. آپشن دے دیں. 10 سال، 40 سال یا 32 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. اب میرے غوث پاک تو اتنے برس عشاء کے وضو سے فجر ادا فرمائے اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سوچے وہ لوگ جو نمازیں قضا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولیاء کرام سے محبت ہے پھر ان کے نقش قدم کو بھی فالو کریں نا. جناب کھانے والوں کی باری ہے. جنرل نالج. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کس ملک میں قائم کی گئی؟ جناب کھانے والے جواب دیں گے. مدد لیں گے؟ آپشن نہیں جناب، آپشن لیں گے. بتائیے. ہانگ کانگ، اسپین یا اٹلی؟ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کس ملک میں قائم کی گئی؟ آسان سوال نہیں ہے.
जल्दी करें। स्पेन। आपने कहा स्पेन, आपसे गलती हो गई है। इटली में दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई। जनाब यहाँ सारे सवाल पूरे हो गए हैं, अब हाजरीन की बारी है। सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, तोहफा लीजिए। जी, अभी 12 दीनी कामों की किताब हमने तोहफे में दी, तो इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेते हैं। ये दावत इस्लामी के कोई भी 5 शोबाजात के नाम बताइए जिनमें लफ्ज़ मदीना आता हो। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान तारी गुलशन मेमार से हाजिर हुआ हूँ। दावत इस्लामी के 5 शोबाजात जिनमें मदीना का लफ्ज़ आता है, जामियातुल मदीना, मदरसातुल मदीना, अल मदीनातुल इल्मिया और शोबा खुद्दामुल मसाजिद नहीं शोबा खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, ये हो गया। अच्छा, 5वां दारुल मदीना। दारुल मदीना, माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाबा से बुलंद क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह ज़वजल अब्दुल हबीब भाई एक बहुत प्यारी किताब है अस्माउल हुस्ना के फ़ज़ाइल, उसके बरक़ात, हिकायात और आतो वज़ाइफ भी है। अल्लाह पाक के प्यारे 99 नाम, जिसमें माँ फ़ज़ाइल और बरक़ात भी हैं। ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। बहुत प्यारी किताब है, आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल अब्दुल हबीब भाई आप करें। शोबाजात में अर्ज कर रहा था खुद्दामुल मसाजिद वल मदारिसुल मदीना, उसमें भी मदीना लफ्ज आता है क्योंकि हमारा वो शोबे का नाम अब मजीद एक्सटेंड हुआ है और अल मदीनतुल इल्मिया का इस्लामिक रिसर्च सेंटर बन गया है। सवाल कीजिए, आप ही कीजिए। अच्छा जी, अच्छा, कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त की दुआ सुनाइए। माशाअल्लाह, पीछे इस्लामी भाई मौजूद है, वो भी सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं। कब्रिस्तान की दुआ। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं साउथ अफ्रीका से तशरीफ लाया। माशाअल्लाह, साउथ अफ्रीका से आए। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर। चले, आदि तो आपने सही सुना दी है। ये दुआ ही इतनी प्यारी है नाज़रीन, यकीन करें अगर इस दुआ का मकसद समझ जाए ना, क्या हदीस पाक से ये दुआ हमें मिली है, जिंदगी गुजारने का सलीका इसमें मिल जाता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। ऐ कब्र वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। फिर आगे फरमाया व अंतुम सलफुना व नहनु बिल असर, तुम पहले चले गए, हम पीछे आने वाले हैं। काश ये कब्रिस्तान जाकर याद आ जाए कि बारी आने वाली है, हम सब ने जाना है। अल्लाह करे कि बस ईमान वाली, आफियत वाली, मदीने वाली मौत नसीब हो। जी, इनको इंशाअल्लाह ज़वजल सीरतुल अंबिया इंग्लिश ट्रांसलेशन में लाइव्स ऑफ द प्रॉफिट्स, ये किताब इनको तोहफे में दी जा रही है। चलें, माशाअल्लाह। एक और बात इस दुआ से सीखने को मिलती है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर के जरिए तमाम कब्र वालों को या कहकर पुकारना, ये हदीस पाक से साबित है। तो कब्रिस्तान में तो गुनाहगार भी होते हैं, नेक भी होते हैं, तो जब हर मुसलमान की कब्र पर जाकर, कब्रिस्तान जाकर या अहलल कुबूर कह सकते हैं। बाज़ औक़ात तो कब्रें भी अंदर अंदर होती हैं, मीलों दूर लंबा लंबा कब्रिस्तान होता है, तो अगर फिर कोई या गौसे आजम कहता है, या रसूल अल्लाह कहता है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जनाब ये भी बात इससे सीखने को मिली। आइए नाज़रीन, आप चलते हैं, एक कॉल लेते हैं, फिर स्कोर बोर्ड की तरफ से। भाई बहुत अच्छे तरीके से जारी सारी है अब्दुल हबीब भाई। कल भी बहुत रौनक थी इस ज़हनियत प्रोग्राम में, लेकिन आज तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम में इशफाक अतारी मदे अल्लाह ताला की आमद मरहबा अहलन व सहलन। इशफाक भाई, हम आपको दिल की अता गहराइयों से इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इशफाक भाई के आने से आप खुश हुए, हमें भी खुशी हुई माशाल्लाह। चले जनाब, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 10 नंबर है छांगा मांगा, 8 नंबर है खानेवाल। अगला सेगमेंट जिसका नाम है इश्क के बोल। माशाल्लाह, ज़हनी आजमाइश की टीम छांगा मांगा से सवाल होगा। तेरा कद्दे मुबारक गुल बने, गुल बुने रहमत की डाली है।
7 सेकंड रह गए हैं। तेरा कद्दे मुबारक गुल बुने रहमत की डाली है। वक्त आपका खत्म हो गया है। इसे बोकर तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। कज़ा हक है मगर उस शौक का अल्लाह वाली है। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। जो तेरी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। जो उनकी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली, यानी मरना तो है मगर एक शौक बड़ा प्यारा है कि अगर सरकार के नाम पर जान कुर्बान होना तो वो जान भी अल्लाह वाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कज़ा हक है मगर इस शौक का अल्लाह वाली है। जो उनकी राह में जाए वो जान अल्लाह वाली है। हुजूर तैबा से भी कोई काम बढ़कर है। बेकरारी से हमें रहता है इसका इंतजार, इसका हर एक मरहला भी किस कदर है शानदार। हजूर तैबा से भी कोई काम बरकर है कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले। कि झूठे हीले मकरो फराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सहाबे सुखन से नाम मैं के नम से भी कम। तेरी सहाब सुखन से न मैं के नम से भी कम। बलीगे बहरे बलागत बलाग लेके चले। बलीगे बहरे बलागत बलाग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल। हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत हैं। क्या खूबसूरत तरतीब बांधी है। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो नबी। अतीको वसी गनीओ अली सना की जुबां तुम्हारे लिए। क्या बात है। अतीको वसी गनीओ अली सना की जबां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो नबी। अतीको वसी गनीओ अली सना की जबां तुम्हारे लिए। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से। सरशार मुझे कर दे एक जाम लबालब से। ता हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। ता हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से। सरशार मुझे कर दे एक जामे लबालब से। हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। हशर रहे साकी आबाद ये मैं खाना। दिल अपना चमक उठे ईमान की तलअत से। दिल अपना चमक उठे ईमान की तलत से। कर आंखें भी नूरानी ए जलवाए जाना। कर आंखें भी नूरानी ए जलवाए जाना ना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अपना चमक उठे
ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی، کر آنکھیں بھی نورانی، اے جلوہ جانانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب باری ہے دونوں ٹیموں سے ایک ایک طرز پوچھنی ہے۔ اچھا آئی صاحب، یہ دونوں شعر غلط پڑے گئے، میں اچھا اس کی چاہتا ہوں کہ درستی ہو جائے تاکہ آپ کے ایک بڑا طبقہ دیکھتا ہے۔ حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہی لائے، ہی لا نہیں ہوگا ورنہ وزن ٹوٹ جائے، کہ جھوٹے ہی لائے مکر و فراغ۔ اسی طرح جو دوسرا پڑھا گیا اسی کلام کا، اس میں بھی بلیغ بحر بلاغت نہیں ہے، بلیغ بحر بلاغت، بلاغ لے کے چلے، بلیغ لے کے چلے، بلیغ آگے اضافت، بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے۔ بلیغ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جی اچھا بولنے والے بھی یہاں سے اچھا بولنا سیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، خیرات لے کے جاتے ہیں، تو یہی تو فائدہ ہے اشفاق یہ پروگرام ریفرنس بنتا ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا غلطیاں بات نہیں ہونی۔ ماشاء اللہ۔ چلے جناب، اب باری چھانگا مانگا والوں کی ہے، طرز سنائیے۔ آج وہ بندہ بھی موجود ہے جو طرزیں بناتے ہیں نا، یہ اتنی مشکل مشکل بنانے والے بھائی بھی ادھر ہی۔ پھر سے چلائیے، پھر سے چلائیے۔ اعلیٰ حضرت ہیں، ہم بریلی والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ جی جناب، آپ پڑھ کے سنائیں کون سی ہے؟ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے۔ چلیں جناب، غلطی ہو گئی ہے، باری ہے خانے والوں کی۔ اب دوبارہ چلوانا، دوبارہ۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے حضور، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ یہ اشفاق بھائی، یہ تو اشفاق بھائی نے بہت شاندار کلام پڑھا ہے، یہ سنا دیں، یہ سنا بھی دیں۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گیا نبی، کہو آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ، سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا، سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، آ گئے نبی، کہو آخری نبی، آ گئے نبی میرے آخری نبی۔ اب اشفاق بھائی سے گزارش ہے آپ شعر پوچھیں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی ایک مصرع پوچھیں اور یہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ باری ہے حاضرین کی۔ اسی طرح طرز اس کے بعد، پہلے تو اثر شعر پورا کرنا ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ چلے جناب، کس سے لینا؟ جی بتائیں، شفیق بھائی جائیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے نہ دیا ہو اب تک جی آپ کھڑے ہو، شفیق بھائی لے چلو پیچھے چلے گئے، بزنس مین آئے ہیں، چلے ان سے سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد دانیال مناف۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو پینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اب ذرا غور کرے، سینے سے مراد اس کا علاج کرنے کی۔ مدینے کا اگر زخم مل گیا ہے، درد مدینہ مل گیا ہے، تو پھر اس کو ختم تھوڑی کرنا ہے، اس کی دوا نہیں لینی ہے۔ چلے جواب درست ہو گیا، تحفہ پیش کریں۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل تمام مسلمانوں کے لیے بہترین کتاب اسلام کے بنیادی عقیدے، یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، یا مرحبا۔ اشفاق بھائی، اب طرز آپ لائیو ہمیں طرز سنائیں گے اور یہ لائیو پہچانیں گے۔ ہاں بھائی، ہاں بھائی، کسی بچے
अच्छे से ले लेंगे तो जी, बच्चों वाला सवाल। अच्छा जी। सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या बात क्या है, क्या बात बात है, है। थोड़ी देर और देंगे तो पूरा ही सुना देंगे माशाल्लाह। सुभान तोहफा अल्लाह। दे दें माशाल्लाह। इन्हें 7 सौगात मदीना के तोहफे। माशाल्लाह। आइए नाजरीन की कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम खुरम शहजाद अत्तारी है, मैं कोट सुल्तान से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश अपनी बरकतें लुटा रहा है। मेरा अब्दुल हबीब भाई से सवाल है, वो शेर सुनाए जिसमें खाके मदीना लफ्ज़ है। अच्छा, खाके मदीना, खाके मदीना होती मैं खाक सार होता, होती रहे मदीना मेरा गुबार होता। चले जनाब, स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें पहले। थोड़ा सा नंबर में फर्क आया है। अब पहले खानेवाल पीछे था, अब खानेवाल आगे है। मुकाबला इसी तरह चलता है जनाब। अब सेगमेंट है दावत इस्लामी कहाँ नहीं। बारी है हमारे शांगा मांगा के इस्लामी भाइयों की, और इन्होंने आना है और मुल्क दुनिया के नक्शे पर तलाश करना है। मुल्क का नाम है कनाडा। तलाश कीजिए कनाडा दुनिया में कहाँ है, और जनाब इसके कैपिटल का नाम भी बताएंगे। दावत इस्लामी 150 से जायद मुल्कों में दीन मदीन की खिदमत कर रही है, और अब कनाडा की तलाश जारी है। ढूंढ लिया है जनाब, क्या बात है। वैसे ही कनाडा इतना बड़ा है कि उसको ढूंढना बड़ा आसान है। कनाडा के अंदर नाजरीन जब मेरा जाना हुआ था तो सिर्फ कनाडा के अंदर 6 घंटे तक जहाज चलता है। यानी इस मुल्क के अंदर इतना बड़ा ये मुल्क है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं तो कितनी बड़ी कंट्री है। कई टाइम जोन्स हैं। अब आइए इसके कैपिटल का नाम बताएंगे। माइक लीजिएगा। कनाडा के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत का नाम ओटावा है। जी, ओटावा कैपिटल है। अब बताता हूं मैं आपकी दावत इस्लामी कनाडा में क्या कर रही है। जामियतुल मदीना मौजूद है, 11 मदनी मराकिज। जी हाँ, कनाडा के अंदर दावत इस्लामी के 11 मदनी मराकिज हैं। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। हजारों सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हैं। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को और तरक्की अता फरमाए। खानेवाल वालों की बारी है। आइए एक और बड़ा मुल्क तलाश करके दीजिए जनाब। वो मुल्क है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की तलाश जारी है। कहाँ है अमेरिका? नहीं मिल रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी जनाब, कनाडा के पड़ोस में ही है जनाब। ये बिल्कुल ठीक है। अमेरिका भी इतना ही बड़ा मुल्क है। तशरीफ लाइए और अमेरिका का कैपिटल बताएंगे जनाब आप। जी, अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। आपकी दावत इस्लामी अमेरिका में क्या कर रही है? दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना है, 26 के करीब मदरसतुल मदीना है, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। दारुल मदीना मौजूद है। 14 मदनी मराकिज सिर्फ अमेरिका में दावत इस्लामी के हैं। हजारों सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं और हजारों अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी इस तरह पूरी दुनिया में काम कर रही है। हम सबकी दावत इस्लामी, अल्लाह दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां अता फरमाए। अब बारी फिर शांगा मांगा वालों की है। पहले बड़े बड़े मुल्क पूछ लिए हैं, अब ढूंढ के बताएं तो माने। अगर आपको वहां ना मिले तो ये ग्लोब में भी आप ढूंढ सकते हैं। मुल्क का नाम है ऑस्ट्रिया। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया तलाश करना है। इस नक्शे में ना मिले तो आपको ग्लोब में ढूंढने की भी इजाजत है। तकरीबन 35 सेकंड रह गए हैं। ऑस्ट्रिया चूंकि बड़ा छोटा सा मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी दावत इस्लामी दीन मदीन की खिदमत कर रही है। मेरा जाना भी हुआ है। अगर ये ढूंढ रहे हैं इस इलाके में है, थोड़ा सा ये बताएं। मुझे पता है यहाँ थोड़ा प्रिंट का इशू है, लेकिन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं इसको? ये तो देखिए यहाँ कहीं है। अच्छा, ये कौन सा खित्ता है ये पता है? बर्रे आजम कौन सा है ये? इसके अंदर ऑस्ट्रिया है। यहाँ ढूंढेंगे इसको? चले यहाँ ढूंढ ले चलें, इसमें और वाज़ेह है ना। यहाँ आप ढूंढ रहे थे ना, यहाँ ढूंढे। ये पाकिस्तान।
कितनी सेकंड्स, टाइम तो पूरा हो गया आपका। आपका ऑस्ट्रिया आएगा, ये रहा पर्पल, ठीक है। अच्छा चलें, आप ढूंढ नहीं सके कोई बात नहीं, इसका कैपिटल बता दें। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है जी? कैपिटल का नाम पता है? उसके कैपिटल का नाम है वियना। गलती हो गई है। ऑस्ट्रिया में दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना हैं। दावत इस्लामी बहुत छोटा सा मुल्क है, कई कुछ घंटों में ही गाड़ी में मुल्क खत्म हो जाता है, मगर वहां भी दावत इस्लामी के 2 मदनी मराकिज हैं। अल्लाह दावत इस्लामी को तरक्की दे। खानेवाल के इस्लाम में तशरीफ लाएं। आपने भी बहुत मुन्ना सा मुल्क ढूंढना है, वैसे तो बहुत बड़ा है मगर नक्शे में मुन्ना है, और उसका नाम है साउथ कोरिया। अगर वहां ना मिले तो ग्लोब में भी ढूंढ सकते हैं, हमने आपको ऑप्शन वहां का भी दे दिया है। साउथ कोरिया की तलाश है। इलाका तो सही ढूंढ लिया इन्होंने, है वहीं कहीं जी गली में। मिल गया भाई, मिल गया, साउथ कोरिया मिल गया है, फार ईस्ट से आगे है। अच्छा बाइक लेंगे, उसका कैपिटल बताएंगे। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है। जी जनाब, सियोल है। और साउथ कोरिया में 18 दावत इस्लामी के मराकिज मौजूद हैं। क्या बात है दावत इस्लामी की, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं और हजारों सोशल मीडिया फॉलोवर्स हैं। चले साउथ कोरिया की बात चली है तो अगर साउथ कोरिया के इस्लाम भाई सुन रहे हैं तो उनको गुड न्यूज दे देता हूं। इंशाल्लाह इस बार 31 दिसंबर को न्यू ईयर नाइट, नॉर्मली तो लोग गुनाहों में गुजारते हैं, आपकी दावत इस्लामी दुनिया भर में इस रात को इज्तिमात इसलिए मुनक्किद करती है कि लोगों को गुनाहों से बचाया जाए। तो इस बार 31 दिसंबर सियोल साउथ कोरिया में मेरी हाजिरी हो रही है इंशाल्लाह, और वहाँ अजीम शान हम इज्तिमा करने जा रहे हैं। कुछ दिन साउथ कोरिया में है, फिर इंशाल्लाह जापान और हांगकांग का भी जदवल है। वहां के इस्लामी भाई इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपने इज्तिमात में शिरकत करनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह की नेमत गए ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत गए ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है। माशाअल्लाह। अब वक्त हुआ है नाजरीन, एक सेगमेंट थोड़ा अर्ली हम कर रहे हैं, उसकी वजह भी बयान करता हूं। सेगमेंट का नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। और आज उस जबान में हम मदरी फूल हासिल करेंगे। वैसे जबान उर्दू बोलने वालों को भी कुछ कुछ समझ आ जाएगी, जो कह सकते हैं ना मोस्ट डिमांडेड जबान है, उसकी कॉलें आती रहती हैं, और वो जबान है रांगड़ी जबान। कराची में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और खासतौर पे मुल्तान और उसके एरिया में भी कुछ लोग रहते हैं वहां पर। यहाँ है कोई आप में से रांगड़ी हैं? अच्छा एक भाई भी बैठे हैं, चलो। अच्छा दो रांगड़ी तो हमारे रांगड़ी बोलने वाले हमारी टीमों में भी है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपा ज़हनी आजमाइश के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रांगड़ी जबान जिसने हरियाणवी जबान भी कावा अल्लाह पाक के नेक बंदे शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी का बारा में सुनांगे। बर्रे सगीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जिन नेक लोगा ना दिन रात की मेहनता सा इस्लाम का नूरानी दीवा जलाया है, उनमें सा एक सोहरवर्दी सिलसिला के बड़े बुजुर्ग कुतुबुल अक्ताब हजरत शाहरुखुद्दीन आलम सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात भी है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमजान की 9 तारीख 649 और 1251 ने जुमा आले दिन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ पाकिस्तान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दादा शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह ना आपका नाम रुकनुद्दीन रखिया। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना ज़ाहिरी तालीम और तरबियत अपना वालिद शेखुल इस्लाम सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह सा और बातनी तालीम अपने दादा हजरत शाह बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से लाई। जिद आपकी उम्र 4 साल 4 महीने और 4 दिन की हुई तो आपके दादा हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई, और आपके वालिद शाह सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना आपसे कुरान शरीफ हिफ्ज करवाना शुरू करा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिर्फ 16 साल की उम्र में सारे इल्म पढ़ पुढ़ा कर फारिग हो लिए थे, और तफसीर और हदीस
فکر بیان ادب آرا شعر ار ریاضی ار منطق وغیرہ ماں کامل ہو لیے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد اور ددا کے سچے جانشین تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نا 52 سال تلک نیکی کی دعوت عام کری اور اپنے مریداں سا حق کا راستہ دکھایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھاں بہت سے لوگاں نا بیعت کری اور آپ کی نظر سے بڑے بڑے درجہ پا پہنچے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفے اپنے وقت کے بڑے بڑے ولی بنے. حضرت شاہ رکن عالم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی باتاں ماں سا کچھ باتیں ماں آپ نے سناؤں ہوں. نمبر 1، انسان جت تلک بری عادتاں نہ کونی چھوڑے واڈا ڈنگراں کی طرح ہویا کرے ہے. نمبر 2، انسان نہ چاہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھے کہ وہ گناہ کے کاماں سے دور رہوا. اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت نصیب فرمائے. رانگڑی زبان کی نعت شریف بھی ہے اور بڑی پیاری طرز بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی چاہیں گے تو مل کر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آجو کر لیا بات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی. اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے، اور آگے تو اور سہارے ہوئیں گے. اپنی خاطر جات مدینے آڑے دی، ہاں اپنی خاطر جات مدینے آڑے کی، اپنی خاطر جات مدینے آڑے کی. شام سبیرے خواں سے جو رج رج کے، شام سبیرے خواں سے جو رج رج کے، شام سبیرے خواں سے جو رج رج کے، ملری سے خیرات مدینے آڑے کی، ہاں ملری سے خیرات مدینے آڑے کی. آ جاؤ کر لیا بات مدینے آڑے کی. یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی، یوسف برگے سوٹے سے جو سن لو جی. حسن کی ملی زکات مدینے آڑے کی، ہاں حسن کی ملی زکات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی. سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، ہاں سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی، سلیم تنے تو کوئی کسی کا ڈر کونی. ہر دم تیرے ساتھ مدینے آڑے کی، ہر دم تیرے ساتھ مدینے آڑے کی. ہاں جاؤ کر لے بات مدینے آڑے کی، آوے کام شفاعت مدینے آڑے کی. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، نمبر کچھ ملیں گے کہ نہیں؟ آج تو 2 میرے ممتحن تو یہیں بیٹھے ہیں جو یہاں پر رانگڑی زبان جانتے ہیں. اچھا جناب، جو میں نے کہا تھا ایک سرپرائز ہے، اب مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ مجھے بیرون ملک کے تربیتی اجتماع میں جانا تھا. پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آج اور کل کا جو پروگرام ہے وہ ہم اشفاق بھائی کو ہی دے دیں اور میں وہ پروگرام اٹینڈ کر لوں، لیکن پھر مشورہ یہ ہوا کہ کچھ دیر میں بھی حاضر رہوں، تو میں بھی حاضر رہا. ابھی بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں اور اشفاق مدنی بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کتنا پیارا سلسلہ کرتے ہیں،
تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اگلے سیگمنٹس وہ کروائیں گے. اور انشاءاللہ آج تھوڑا سا پروگرام یوں بھی تبدیل ہے کہ آج نعت خوانی کا بریک نہیں ہوگا، وقتاً فوقتاً اشفاق بھائی تو شعر سناتے رہیں گے، کیونکہ تھوڑا سا جلدی ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہوپ فلی امید ہے کہ امیر اہل سنت بھی مدنی چینل پر براہ راست کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں گے، اور یہ مناظر بہت خوبصورت ہوں گے جب 70 ملکوں کے اسلامی بھائیوں کو آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. اشفاق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے سوئچ اوور سے پہلے نیک اعمال کا جائزہ ہمارے شفیق بھائی کروائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اشفاق بھائی سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ نیک اعمال کا جائزہ موبائل اپلیکیشن میں کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، رسائل کو نکال لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیک اعمال کا جائزہ ہوگا. اچھی نیتی کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھیا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول لذیذ سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر در سوا، مسجد درز دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کو یوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درز دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امام شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، میری آواز، ہم چلتے ہیں اشفاق مدنی بھائی کے پاس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 17 جاری و ساری ہے. اپنی آب و تاب کے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، بڑی کوششوں کے ساتھ پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں اور روز بروز اس کی جو دھوم ہے وہ مچتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. آج لالا موسیٰ اور چھانگا مانگا، ان دو شہروں کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. اسکور اسکرین پر لے آئیے. خانے وال اور چھانگا مانگا، یہ دو شہروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. پری کوارٹر فائنل کے راؤنڈز اب اپنے اختتام کی طرف ہیں اور جلد ہی اب کوارٹر فائنل شروع ہونے والا ہے. مقابلہ قریب ہے. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اب تک 3 سیگمنٹس ہو چکے اور ان میں کس نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. علم نور ہے میں چھانگا مانگا پورے پوائنٹس لیے، خانے وال والوں نے 8. اگلے سیگمنٹ عشق کے بول میں خانے وال والوں نے پورے پوائنٹ 10 لیے اور چھانگا مانگا والوں نے 6 پوائنٹ لیے. دعوت اسلامی کہا نہیں، اس میں بھی چھانگا مانگا 4 پوائنٹ لیے خانے وال نے، اور یوں خانے وال 22 پر ہیں، 18 پوائنٹس پر ہے چھانگا مانگا. 4 پوائنٹ کا فرق ہے لیکن ابھی 4 سیگمنٹس بھی باقی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں کچھ مکمل کرنا ہوتا ہے اور یہ ذہنی آزمائش کا بڑا ہی پیارا اور دلچسپ سیگمنٹ ہے. ناظرین بھی اس میں اپنا ذہن گھمائیں اور یہاں پر جو ٹیمیں ہیں وہ بھی آگے سے آگے بڑھتے رہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. مکمل کیجئے. دونوں
दोनों टीमों से कुछ मुकम्मल करवाया जाएगा। जो यहाँ हाजरीन है ये जवाब नहीं देंगे, ना ये कुछ बोलेंगे, ना आप हिंट देंगे। प्लीज आपने खामोशी से स्क्रीन को देखना है, जब आपको मौका दिया जाए तब आप जवाब देंगे। तैयार हैं छांगा मांगा के इस्लामी भाई? चलें जी, आपके लिए स्क्रीन पर कोई लफ्ज है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ उसका एक हर्फ है और आप बताएंगे कि ये कौन सा लफ्ज है। आप हमसे पूछते रहिए, अलिफ से लेके या तक में से कुछ भी आप पूछेंगे और इसके लिए सेकंड्स भी जारी हैं। इसमें अलिफ आता है? जी अलिफ आता है। पांच सेकंड्स। इसमें नून आता है? नून भी आता है। सुभान अल्लाह, 2 बार सवाल किए, दोनों दुरुस्त। वेरी गुड, बड़े ज़हीन तलबा है माशाल्लाह। इसमें हा आता है? हा के हा हलवे वाला? हाँ जी। नहीं आता, गलती हो गई। टोटल ये 4 सवालात कर सकते हैं, 5वें में फिर इन्हें जवाब देना होता है। अब अगर जवाब देंगे तो 1 पॉइंट आता है। जी ता टेक्निकली क्या कहेंगे, आता है कि नहीं? ता आता है कहेंगे, चलें, अगरचे वो गोल ता है और ये ता आपको बहुत नजदीक भी ले जा सकता है। इस ता से कई इशारे आपको मिलते हैं। आइन आता है? आइन? हाँ जी। नहीं। चले जी, 2 रॉन्ग हो चुके। 5 सेकंड्स। पूछिए। इसमें रा आता है? रा आता है, जी हाँ। इसमें या आता है? या भी आता है। दाद आता है? दाद तो उर्दू में है ही नहीं ना, ज़ाद है। जीम आता है? बिल्कुल आता है और आपने पूरा लफ्ज रियाजुल जन्ना बना दिया है। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, रियाजुल जन्ना। माशाअल्लाह, 3 नंबर आपको मिलेंगे, 3 पॉइंट्स। 5 में से 3 पॉइंट्स आपने हासिल कर लिए हैं। रियाजुल जन्ना पे कोई शेर भी है हसनैन भाई? हसनैन भाई बैठे ना। रियाजुल जन्ना, इस तरफ रोजे का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह, रौज़तुल जन्ना या रियाजुल जन्ना। माशाअल्लाह। चले जी, खाने वाल की टीम, आपके लिए है अब एक लफ्ज या कुछ 1-2 लफ्ज, लेकिन एक हर्फ अभी दिखाया जाएगा। ज़ाद। सवाल कीजिए जी। अलिफ से लेके या तक में से आप पूछ सकते हैं। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ है, जी हाँ। 5 सेकंड्स। क्या इसमें या है? या भी है, लिखने में तो है, बोलने में भी है। अच्छा, 2 या है, एक के ऊपर खड़ा जबर है, एक पर नहीं है, तो ये भी एक इशारा है। दो सेकंड जल्दी। बा है इसमें? बा नहीं है, बे नहीं है। उर्दू में बे, अरबी में बा। फा है इसमें? जी फा है, फे भी है, ता है, ते भी है। चले जी। वाव है इसमें? वाव भी है। माशाअल्लाह, तकरीबन पहुंच गए हैं। पहुंच जाए तो जवाब दे दे। रे भी है। अब रिस्क नहीं ले रहे, मगर डर लग रहा है कहीं गलत जवाब। वाव और है, एक और वाव भी है। फतावा रज़विया। फतावा रज़विया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्होंने एक गलती की तो इन्हें कितने पॉइंट मिलेंगे? 4 पॉइंट इन्हें मिलेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। फतावा रज़विया की क्या शान है। फैज़े रज़ा जारी रहेगा, फैज़ान रज़ा जारी रहेगा। मेरे रज़ा का फैज़ान है। फतावा रज़विया 33
वॉल्यूम्स 33 जिल्दों पर मुश्तमिल कमाल का ये शाहकार है। चलें जी, एक और सवाल छांगा मांगा की टीम से। आपको फिर एक लफ्ज बताना है, कौन सा है, लेकिन एक हर्फ हम दिखाएंगे आपको। है जी, इसमें वाव आता है? नहीं। अलिफ आता है? जी, अलिफ आता है। मीम आता है? जी हाँ, दो मीम। सीन आता है? जी, आप पहुंच गए हैं लगता है। नून आता है? जी, सही जवाब। इमाम हसन। इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है। राकिबे दोशे शहनशाहे उमम या हसन इब्ने अली कर दो करम। सुभान अल्लाह। 4 नंबर आप हासिल करेंगे, एक गलती आपसे हुई थी। और चलेंगे आखिरी इस सेगमेंट का जो लफ्ज है, टीम खानेवाल, आप बताइए। फे हम आपको दिखा रहे हैं। 10 सेकेंड्स। अलिफ आता है इसमें? अलिफ भी अलिफ आता है। जी, मीम आता है इसमें? मीम आता है। आठ सेकेंड्स। या आता है इसमें? या नहीं आता। आप बहुत आखिर में जाकर सवाल कर रहे हैं, 1 आध सेकंड रह जाता है, जल्दी किया करें। सेकंड्स गुजर जाने के बाद फिर आपका सवाल वैलिड नहीं रहेगा। 5 सेकंड, जल्दी कीजिए। रा आता है इसमें? रॉ आता है, रे आता है। काफी करीब हैं मुझे लगता है, अब कोशिश करें तो पहुंच जाएंगे। या जल्दी कीजिए। ता आता है? ता नहीं आता, एक और गलती हो गई। आइन आता है इसमें? आइन आता है। वाव आता है इसमें? वाव भी आता है। काफ आता है? बिल्कुल आता है। उमर फारूक। उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु 2 बार गलती की, लेकिन फिर जवाब आपका दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, यूं स्कोर बोर्ड पर अब भी खानेवाल थोड़ा सा आगे है और मुकाबला टाइट जारी है। 4 सेगमेंट्स मुकम्मल हो चुके। माशाअल्लाह, अल्फाज बनाने होते हैं हुरूफ के जरिए और अपनी जहानत का मुजाहरा यहाँ टीम्स करती हैं। माशाअल्लाह, वेरी गुड। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने दोनों टीमों ने चारों बार कोई गलती बहरहाल नहीं की कि नंबर ही ना लिए हों, लेकिन एक आध गलती तो हो जाती है, कोई बात नहीं। स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे और देखते हैं अब तक कितने टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं। मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में दोनों टीमों ने बराबर पॉइंट लिए हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। 7-7 पॉइंट हासिल किए माशाअल्लाह। और यूं खानेवाल की टीम है 29 और छांगा मांगा की टीम है 27 पर। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अशफाक भाई, हमारे पर अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना एक हदीस पाक हम देते हैं और बच्चे और बड़े उसकी वीडियो बाकायदा बना के हमें भेजते हैं। तो आइए देखते हैं, कल जो हदीस हमने दी थी उसकी वीडियोस देखते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिस्क का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिस्क का ज़ामिन है। शख्स तलबे इल्म में रहता है तो अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ का ज़ामिन है। जो शख्स तलबे इल्म में रहता है अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ का ज़ामिन है। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा सिलसिला बच्चों को हदीस पाक याद कराने के हवाले से। आज की हदीस शरीफ ये मैं बयान करता हूँ, आप गौर से सुने और
ہو سکے تو یاد کریں، اور بچوں کی ویڈیوز بھی ہو سکے تو بنا کر بھیجیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی جنت میں ساتھی عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرات المناجی جلد 8 صفحہ نمبر 393 اس کا ریفرنس ہے۔ ماشاءاللہ اس حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بھی بتائی جا رہی ہے، اور بچوں کو یاد کروائیے، اور ویڈیو بنا کر آپ نے اس نمبر پر بھیجنی ہے۔ آپ کے سامنے نمبر چل رہا ہے +923082660000 پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ چھانگا مانگا 25 اور خانے وال 29، 4 پوائنٹس کا فرق ہے، اور یہ گیپ انہیں ختم کرنا ہوگا چھانگا مانگا کی ٹیم کو اگر آگے بڑھنا ہے اور اگلے راؤنڈز میں پہنچنا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے صحابہ ہمارے بڑی شان والے۔ آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف۔ دونوں ٹیموں سے ایک ایک اسلامی بھائی یہاں آئیں گے، اور ان کو جس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا دکھ رہا ہے ان کی کنیت مبارک جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے، اور یہ کنیت یہ رکھنا سنت بھی ہے، اور ہمیں بھی رکھنے کی سعادت پانی چاہیے۔ تو آپ ماشاءاللہ آ رہے ہیں علی حسین بھائی، بلال بھائی، آپ کے پاس کا ہے مارکر وغیرہ؟ اچھا یہاں سے لگائیں گے، چلیں جی شروع کیجئے۔ ان کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آپ کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے، چلیں جی آپ لگانا شروع کریں۔ محمد بلال، ٹوٹل 5 پوائنٹ حاصل کرنے کا یہ سیگمنٹ ہے، اور ہر جواب کا 1 پوائنٹ ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے 45 سیکنڈز۔ ابھی تک کھانے والوں نے ایک بھی نہیں لگایا۔ 60 سیکنڈز بہت کم ہوتے ہیں ویسے، اتنا ماشاءاللہ بہت جلدی لگا لیا چھانگا مانگا کی ٹیم نے۔ اچھا یہ ادھر کھانے والے ادھر، آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے بھائی۔ چھانگا مانگا علی بھائی 3 سیکنڈ ہیں، چلیں جی بس آ جائیے علی بھائی، آپ اپنی جگہ پر تشریف لائیں۔ یہ گر جائے گا، چھوڑیے، نہیں گرا، کیوں پریشان ہو؟ چلیں تشریف لائیں اپنی اپنی جگہ پر، اور چلتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں خانے وال کی ٹیم نے جو چھانگا مانگا کی طرف بورڈ ہے اس پر یہ بنایا ہے، اور حضرت سیدنا عمران بن حسین، ان کی کنیت ابو نجید، بالکل درست جواب۔ حضرت سیدنا صدی بن عجلان، سدی بن عجلان، ان کی کنیت ہے ابو امامہ باہلی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن بسر، ان کی کنیت ہے ابو بسر اور ابو صفوان، صحیح جواب۔ پھر ہے حضرت سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ہے ابو سعید خدری، یہ بھی صحیح جواب۔ حضرت سیدنا اسلم یا ابراہیم، اور ان کی کنیت ابو رافع۔ تو ماشاءاللہ خانے وال کی ٹیم، بلال بھائی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، 5 کے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ ویسے ہی آگے تھے، اور یہاں پر سارے جواب ہی نہیں ہیں۔ چھانگا مانگا کی ٹیم آپ لوگوں نے 3 جواب دینے کی کوشش کی ہے، اب دیکھتے ہیں کیا یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا احبان بن سیفی غفاری، اوہبان غفاری، کیا بات ہے، ان کی کنیت ہے ابو مسلم، صحیح جواب۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ، ان کی کنیت ابو نجیح، صحیح جواب۔ حضرت سیدنا خالد بن زید رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ہے حضرت ابو ایوب انصاری۔ تو یہ ہمیں نالج بھی مل رہی ہے یہاں سے کہ بڑے مشہور صحابی جن کے نام ہمیں نہیں پتا ہوتے، کنیت ہی ہم زندگی بھر سن رہے ہوتے ہیں، ان کے نام ہمیں یہاں سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آپ نے بھی 5 میں سے 3 جو جواب دیے وہ تینوں جواب درست ہیں، اور آپ کو ملیں گے
3 پوائنٹس آپ نے پائے ہیں ماشاءاللہ 5 پوائنٹس اور یوں اسکور کارڈ پھر آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا گیپ اور بڑھ گیا ہے 28 پوائنٹس ہیں چھانگا مانگا اور خانے وال کے 34 یعنی جو 4 پوائنٹ کا گیپ تھا وہ اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. آپ جو ہے مزید اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے اور 6 پوائنٹس کے گیپ کو کیسے ختم کرنا ہے آپ اس پر ذرا سوچ بچار کریں. ہم 1-2 کال لے لیتے ہیں. ذیشان علی اتاری ہے اور میں لیا سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سیزن 17 اپنی منزل کو رواں دعا ہے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور میں اپنی ٹیم خانے وال کو سپورٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ویری گڈ, بہت شکریہ. اگلی کال. میں دونوں ٹیموں کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اسپاق بھائی کی آمد مرحبا. میرا نام محمد شعیب رضا. ماشاءاللہ ایک کال اور دے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذہنی آسمائی سیزن 17 سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اس بار بابا شکر دین کا بھی کوئی سیگمنٹ رکھا ہے, ان کے بھی کوئی مدنی پھول رکھے ہیں یا نہیں, اس بارے میں کچھ مدنی پھول شاید فرمائیے گا. ابھی تو کئی ایپیسوڈز باقی ہیں اور آگے کئی مقابلے ہیں انشاءاللہ. آپ نے جو فرمایا یہ سیگمنٹس بھی پائپ لائن میں ہے, اللہ نے چاہا تو ضرور آئے گا. اسکور کارڈ ایک بار پھر دیکھ لیجئے ناظرین. 5 سیگمنٹس ہو چکے ہیں, 2 باقی ہیں اور خانے وال اور چھانگا مانگا کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ جاری ہے. چھانگا مانگا کو تھوڑا ٹف ٹائم دیا ہے خانے وال نے. 28 پوائنٹس اور 34, خانے وال 6 پوائنٹس آگے ہیں. آئیے چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس میں مقدس مقام پہچاننا ہوتا ہے. شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ دونوں ٹیموں سے باری باری سوال کیے جائیں گے اور 2 سوال ہوں گے. 2 سوال. تو پہلے ہمارے یوسف شاہ صاحب کچھ مقامات کے نام جو ہے وہ پڑھیں گے, اسکرین پر دکھائے جائیں گے, پھر آپ ٹیموں سے سوال ہوں گے. آپ نے اپنی میموری کو شارپ کر کے چلنا ہے. مزار مبارک حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزار مبارک سیدہ فاطمہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مزار مبارک حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا. مزار مبارک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولا ادریس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مزار مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. مزار مبارک حضرت عبدالوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. مزار مبارک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. جنت المعالی مکہ مکرمہ. مزار حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. مزار مبارک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. جنت البقیع مدینہ منورہ. مزار مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ. پیارے پیارے مزارات کی حاضریاں مدنی چینل کے ذریعے ہماری ہوئیں. اب آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کچھ ٹائلز کھلوا کر جو ہے وہ مزار کے قریب پہنچیں یا جو بھی مقام ہے اس تک ہمیں پہنچائیں اور بتائیں گے. جتنا جلدی اتنے زیادہ پوائنٹس آپ پائیں گے. چھانگا مانگا کی ٹیم کو موقع دیتے ہیں. جی کون سی ٹائل ہٹانی ہے 1 سے لے کے 16 تک آپ جلدی سے بتائیے. جی 11 نمبر کھولیے. 11th ٹائل ہٹا دیجئے. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ. پہلے پہ ہی جواب دے رہے ہیں, دیکھ لیں رسک نہ لیں کہیں سارے نمبر ضائع نہ ہو جائے. کیا لگتا ہے آپ حاضرین کو؟ جواب درست لگ رہا ہے؟ کس کس کو صحیح لگ رہا ہے؟ ارے بھائی سب کو صحیح لگ رہا ہے, کیا بات ہے. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا انہوں نے کہا اور جواب درست ہو گیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. 5 کے 5 پوائنٹس چھانگا مانگا کی ٹیم نے حاصل کر لی ہے. ویری گڈ. اب باری ہے خانے وال, آپ نے بھی اسی طرح کوشش کرنی ہے. کون سی ٹائل کھلوائیں گے؟ 11 نمبر. چلیں جی ان کو بھی 11th ٹائل ہٹا کے دکھائیے. ہاں جی کیا لگ رہا ہے کون سی بارگاہ ہے؟ چھ نمبر کھول دیں. 6 ٹائل کھولیں. اب جتنی ٹائلز کھلیں گی ایک ایک پوائنٹ کم ہوتا جائے گا.
मज़ार मुबारक हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। मज़ार मुबारक हजरत मैमूना आपने कहा। ताहिर भाई को क्या लग रहा है, सही लग रहा है? अच्छा माशाल्लाह। चलें जी, इन्होंने कहा हजरत मैमूना रदी अल्लाह अन्हा का ये दरबार है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक टाइल इन्होंने एक्स्ट्रा खुलवाई थी तो पॉइंट एक कम मिलेगा ना, 4 पॉइंट मिलेंगे जी, 4 पॉइंट माशाल्लाह। यानी पहली बारी में 1 पॉइंट छंगा मांगा की टीम ने ज्यादा लिया है। वेरी गुड। चलें जी, दोबारा आपकी तरफ आते हैं, फिर इसी तरह पहले वाली कोशिश करके दिखाइएगा। दिखाएं टाइल्स, बताइए कौन सी खोलें? 11 नंबर खोलिए। फिर 11वीं वाले हैं माशाल्लाह। हाँ, अब बताएंगे कौन सा दरबार है ये, कौन सा मकाम है ये, या एक और टाइल खोलें? आपके पास 5 सेकंड है। 6 नंबर खोलिए। 6 नंबर खोल दीजिए। पहुंच गए। सैयदना अब्दुल वहाब शायरानी अलैहि रहमा। हजरत सैयदना अब्दुल वहाब शायरानी, क्या लगता है हाजरीन को? सही जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह, दुरुस्त है भाई, सबने कह दिया। दिखाइए माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। वेरी गुड। 4 पॉइंट्स हासिल किए इस बार, एक टाइल एक्स्ट्रा खुलवाई थी। आखिरी सवाल इस सेगमेंट का खाने वाले की टीम से। 11 नंबर। 11 नंबर खोलेंगे। सबने टेक्निक सीख लिए, 11वीं से चलो भाई। शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह। इतनी जल्दी? शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह। शाह साहब सही कह रहे हैं माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोरक्कन हस्ती मराकिश के बुजुर्ग शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की हाजिरी हुई और 5 के 5 पॉइंट खाने वाले की टीम ने इस बार हासिल किए। तो यूं इस सेगमेंट में लगता है दोनों टीमों ने कोई पॉइंट जो है वो आगे पीछे नहीं होने दिया। दोनों के 9 पॉइंट्स हुए और 37 और 43 दोबारा वहीं आकर 6 पॉइंट के गैप पर हम रुक चुके हैं। एक ऑडियंस के लिए भी हो जाए। हाँ जी, हाजरीन में से कोई जवाब दे। शफीक भाई आ जाए मैदान में। हमारे पास तैयार है ज़ियारत। चलें एक दिखाइए दरबार। चलें कोई वैसे सवाल कर लीजिए इनसे, ये रहने दें। अच्छा जी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किसी बेटे का नाम आप में से कोई बताएगा? किसी भी बेटे का नाम बता। आसान सवाल है, तो जल्दी जल्दी उनको तोहफा भी दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अरसल रजा डिफेंस कराची से हाजिर हुआ। वेरी गुड, मरहबा। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम। हजरत हाबील रदी अल्लाह अन्हु, माशाअल्लाह। वेरी गुड, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इतर तोहफे में पेश की जाएगी तस्बीह मदीना और इमामा शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या जो आगे बैठे इनसे ताहिर भाई एक सवाल कर ले जल्दी से, एक प्यारा सा और ऐसा सवाल कि कोई जवाब भी दे सकें। माशाअल्लाह। सवाल अब शाह साहब का माइक बंद है। ताहिर भाई सवाल। ये छोटे बच्चे भी आज हमारे साथ हैं। माशाअल्लाह। सवाल आसान सा कर लिया जाए। कर ले। दावत टाइम हमारे पास लिमिटेड है, 9:30 बजे हमें नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाना है। जी ताहिर भाई। दावत इस्लामी के दीनी कामों की तादाद बता दे। दावत इस्लामी के दीनी काम कितने भाइयों हैं? के। माशाअल्लाह, इस्लामी भाइयों के दीनी काम अच्छा जी, जो हमें करने चाहिए, चाहे कोई किसी भी सतह पर हो। चलें जल्दी जल्दी, बच्चे भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 12 दीनी काम। जी ताहिर भाई सही जवाब है। सुभान अल्लाह। 12 दीनी काम दुरुस्त माशाअल्लाह। है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इनको प्यारा सा गिफ्ट देते हैं और हम चलते हैं अगले और आखिरी मरहले की तरफ, आखिरी सेगमेंट, जिसके बाद फैसला होगा कि कौन सी टीम आज की विनर है। और ये बड़ा ही अहम सेगमेंट है, जोश भी रखना है, होश भी रखना है। आइए शुरू करते हैं। जोश के साथ मगर होश से। अब ये कैसे हो कि दोनों चीजें एक साथ चलें, इसी का तो इम्तिहान है। तो पहला एक सवाल होगा और एक शेर होगा। जो बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। अब किसी की बारी नहीं है तो आप में से जो बैल बजाएंगे वो जवाब देंगे। बैल चेक कर लीजिए। बैल, सबकी बैल ठीक है? आपकी बैल सही है? माशाअल्लाह, बड़े डिसिप्लिन है भाई, बारी बारी बजाई, किसी ने भी अलग से नहीं बजाई।
वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात है। सवाल मैं करूंगा, जब बेल बज जाएगी मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर सवाल भी आपने बताना है और फिर जवाब भी आप देंगे, और अगर पूरा सवाल सुनते हैं तो फिर सिर्फ जवाब देंगे। हर बार आपको 2 पॉइंट्स, अगर गलत जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स माइनस होंगे, और सही जवाब पे इनको 2 पॉइंट्स मिला करेंगे। टोटल 10 सवालात हैं, 5 सवाल हैं, 5 अशार हैं। हजरत नूह जी खानेवाल, क्या सवाल है आप ही बताइए। अब सवाल ही गलत हुआ तो जवाब की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। आपके पास 25 में से 15 सेकंड बाकी हैं, कहीं आपका जोश पीछे ना ले जाए। खानेवाल वाले वैसे रिस्क ले सकते हैं, 6 पॉइंट हैं एक्स्ट्रा इनके पास। 4 सेकंड जल्दी कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और कौन से नबी मौजूद थे? जी जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी जवाब दिया, जवाब दुरुस्त हो चुका है, सुभान अल्लाह। अगला सवाल जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक जसद शरीफ था, यानी जिस्म पाक, जो कि बाद में फिर उसकी तदफीन हुई, यानी आप बज़ाहिर हयात नहीं थे उस वक्त, इंतकाल फरमा चुके थे, और आपकी मुबारक जिस्म पाक था। और यकीनन अंबिया अलैहिमुस्सलाम वादा मौत के बाद भी एक तरह की जिंदगी ही होती है उनकी, और बाद वफात भी उनके लिए जिंदगी वाले मामलात अल्लाह पाक अता फरमाता है। अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी के फकत आनी है, और इनके जिस्म न सड़ते हैं न गलते हैं, न मिट्टी उन्हें खाती है, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें रोजी अता फरमाता है। चले अब शेर है, जो बैल बजा देगा मैं वहीं रुक जाऊंगा और फिर शेर आपको पूरा करना होगा। शेर है, हुई जो मुझ आगे, मुझसे आगे आप पढ़ेंगे। मुजरिम भी मैंने पूरा नहीं कहा, आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है मुझ ही हो। हुई जो मुझ, चलें जी 4 सेकंड पढ़िए। हुए जो मुजरिम को बाज याबी तो खौफ एसिया से दज ये होगी, खमीद असर आंख आबदीदा आंखें लरस्ता हिंदू गुलाम होगा। ठहर के, खमीद असर आबदीदा आंखें लरस्ता हिंदी गुलाम होगा। माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल शेर, लेकिन इन्होंने जवाब सही दे दिया है। वाह भाई, छांगा मांगा की टीम 2 पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए, वेरी गुड। अगला फिर एक सवाल है बच्चों की, जी छांगा मांगा की टीम, आपने सवाल भी बताना है, जवाब भी बताना है। क्या है सवाल? बच्चों की क्या? बच्चों की बयात किस उम्र में करवानी चाहिए? बच्चों की उम्र, बच्चों को बयात किस उम्र में करवानी चाहिए? देख लें। जवाब ये है, थोड़ा सा सवाल मजीद सही करना होगा आप, वैसे तकरीबन ठीक है। बच्चों को किस उम्र में बैत करवा सकते हैं? चलें, बच्चों की किस उम्र में बैत हो सकती है, जवाब दीजिए। 1 दिन का भी बच्चा हो तो उसको बैत करवाया जा सकता है। वाह भाई, 1 दिन का बच्चा हो तो भी उसकी बैत उसके सरपरस्त की इजाजत से हो सकती है। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, वेरी गुड। 2 पॉइंट और हासिल करके नजदीक आ गए। खानेवाल की टीम को अब पसीना आ रहा होगा सर्दी में भी, कि 6 पॉइंट नजदीक थे और 6 पॉइंट आगे थे, अब सिर्फ 2 पॉइंट शायद या 4 पॉइंट रह गए। छांगा मांगा की टीम को 2 पॉइंट और मिल चुके हैं। अब एक और शेर पढ़ता हूं, देखें कौन पूरा करता है। शेर है, रूए, इतनी जल्दी, अभी तो मैंने एक लफ्ज पढ़ा है, रूए। खानेवाल, इतनी जल्दी इतना जोश भी नहीं चाहिए। रूए सबीह एक सहर जुल्फे दुता है शाम दो, फूल से गाल सुबह दम महर हैं लाला फाम दो। आराम से, वैसे इतना मुश्किल शेर है। रूए सबीह एक सहर जुल्फे दुता है शाम दो, फूल से गाल सुबह दम महर हैं लाला फाम दो। वाह, फूल से गाल सुबह दम महर हैं लाला फाम दो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। रुखसारे पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है, और जवाब बहुत अच्छा और बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जवाब देंगे। तैयारी अच्छी है। 3 सवाल हो चुके, 4था सवाल, 4 सवाल हो चुके। नहीं, सवाल नहीं था ये,
بیل کس نے بجائی؟ چلے یہ سوال نہیں تھا، سوال اب کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ امام قرطبی، چھانگا مانگا، امام قرطبی، سوال بتائیے آپ آگے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جی 700. 700 جواب صحیح دے دیا ہے. واہ واہ واہ، 2 بار آپ نے ایویں ہی بجائی اور اصلی والی انہوں نے بجا دی اور صحیح جواب دے دیا. ماشاءاللہ 2 پوائنٹ اور مل گئے چھانگا مانگا کی ٹیم. اگلا ایک اور شعر ہے، دیکھیں یہ کون پورا کرتا ہے. کیا خوب سنتے نہیں ہے، لگتا ہے ایسے ہی بجا دیتے ہیں کہ اللہ مالک ہے. جی خانے وال، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا. واہ واہ واہ، کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے، صبا یعنی ہوا، پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا. جواب پھر صحیح دے دیا ہے. اشعار میں تو یہ ماہر ہے ماشاءاللہ. خانے وال نے پھر 2 پوائنٹ لے لیے اور اب اتنا گیپ ہو گیا ہے، آگے کے سارے سوال بھی اگر کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیم پتہ نہیں جیت سکے گی کہ نہیں. کتنے سوال رہ گئے؟ 5 ہو گئے اور میرے پاس اب 2 سوال اور ہیں. ٹوٹل سوال کتنے ہیں؟ 7 یا 6؟ میرے پاس 5 اور 3 8 سوال بن رہے ہیں. اچھا جی، وہ میں نے خود ہی کرنے. چلیں جی، چھٹا سوال کر رہا ہوں، دیکھیں کون بیل بجاتا ہے. ابھی نہیں. اگر چھانگا مانگا، اب آپ بتائیے سوال کیا تھا، آپ نے بیل کیوں بجائی؟ اگر اس سے پہلے بھی آپ نے اگر والا جواب دے تو دیا تھا. 1 دن کا بچہ 2 نمبر ورنہ آپ کے چلے جائیں گے یہ جواب اگر آپ نہ دے سکے. اگر چلیں کچھ تو تکا مارے. ٹائم ختم. آپ کو پتا ہے کیا سوال تھا یہ؟ طیب بھائی چلیں میں بتا دیتا ہوں. اگر ریا کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے نماز روزہ رکھا تو فرض ادا ہوگا کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ نماز روزہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ثواب وغیرہ نہیں ملے گا. دکھاوے کے لیے یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اب ہو چکے ہیں 7 سوال. 8واں سوال میں کرنے جا رہا ہوں. سجدے، چلیں ہو سکتا ہے یہ آخری ہی سوال ہو، آگے ہمیں ہمنگ کی طرف نہ جانا پڑے. سوال میں صرف لفظ آیا سجدے، آگے سوال بھی آپ بتائیں. سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سجدے کی 4 قسمیں ہیں، سجدہ سہو، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت اور سجدہ نماز. سجدہ نماز، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور سجدہ شکر. آپ کا جواب صحیح ہو چکا ہے اور 51-41. اب اگر دونوں سوال کے صحیح جواب یہ دے بھی دیں تو اس کی حاجت نہیں ہے، وقت بھی کم ہے اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے پیارے پیارے مدنی پھول لینے کا بھی وقت ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ وقت مناسب پر امیر اہل سنت کرم فرمائیں گے. تو ہم اگلے 2 سوال کی طرف نہیں جا رہے ہیں. آج کا مقابلہ خانے وال جیت چکے ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ویری گڈ. آپ حضرات نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی. چھانگا مانگا کی ٹیم بھی کم نہیں تھی، لیکن بہرحال خانے وال کی ٹیم نے بہت زیادہ ہی زور لگا دیا تھا اور 10 پوائنٹ کا گیپ دے کر جیتے ہیں. بڑی بات ہے، انہوں نے ان کو چانس ہی نہیں لینے دیا اور ماشاءاللہ خانے وال آپ کو مبارک ہو. آپ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کے لیے بھی بیسٹ آف لک. چھانگا مانگا کی ٹیم آپ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے، آپ کے لیے بھی موقع دیا جائے گا. جی شفیق بھائی آج کا. جی مدنی چینل کے ناظرین، کل سوال جو آپ سے جو سلسلے کے شروع میں سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ تو جواب حضرت عبداللہ سرمائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے حالات میں یہ موجود تھا. ہمارے پاس جو نام ہے ابو شہیر سید پیر بخش اتاری بنت توصیف ابو حرم محمد عمر حیات اتاری بنت محمد انور اتاریہ محمد فیضان اتاری محمد زہیب رضا میاں والی ام رضا حامد رضا نواب شاہ. اور بھی ہمارے پاس کئی نام ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے اور جن کا نام نکلا ہے ان کو گفٹ دیے جا رہے ہیں. قبول فرما لیں شاہ صاحب. جی شفیق بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ اور جو نام نکلا ہے گلگت بلتستان سے ابو شہیر سید پیر بخش اتاری. آپ ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کو گلگت بلتستان میں تحفہ پہنچایا جائے گا. ابو شہیر پیر بخش. ویری گڈ. مبارک ہو بھائی، آپ کے لیے گفٹ ہے. اب انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل کن
दो टीमों का मुकाबला होगा। इससे पहले आज का स्कोर बोर्ड देख लीजिए, आज किन दोनों टीमों ने किस तरह मुकाबला किया। 7 सेगमेंट से गुजरकर इन दो टीमों ने माशाअल्लाह इल्म नूर है, इश्क के बोल, दावत इस्लामी कहानी मुकम्मल कीजिए, साहबा हमारे बड़ी शान वाले, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, जोश के साथ मगर होश से। टोटल 7 सेगमेंट से गुजरकर खानेवाल ने 51 और छांगा मांगा की टीम ने 41 पॉइंट्स हासिल किए। वेरी गुड, सब टीमों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई जी। खानेवाल ने 51 पॉइंट्स लेकर आज जीत अपने नाम की है, छांगा मांगा के 41 पॉइंट्स रहे। देखते हैं कल कौन सी दो टीमें हमारे साथ होंगी। सोच का मुकाबला और जवाब का इम्तिहान, हर लम्हा अहम, हर सवाल का दुरुस्त जवाब जीत के करीब, और गलती जीत से दूरी का सबब भी बन सकती है। तो फिर देखिए इन्हीं मनासिर के साथ मदनी चैनल का मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17 इंशाअल्लाह 26 नवंबर 2025 बरोज बुध रात 8 बजे, जिसमें होंगी फैसलाबाद और सरले कलां की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह आज की बेस्ट परफॉर्मेंस पर हमारे खानेवाल की टीम के मोहम्मद बिलाल अत्तारी को दिया जा रहा है बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको, वेरी गुड। आज क्विज एप्लीकेशन पर जो सवाल हुआ था शुरू में, उसका जवाब समाअत फरमाए और दुरुस्त जवाब देने वालों के नाम भी स्क्रीन पर आएंगे। सवाल था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है। जवाब है हजरत ऑप्शन थे बीबी हाजरा रदी अल्लाह अन्हा, बीबी सारा, बीबी जैनब, बीबी मरियम रदी अल्लाह अन्हुन, और दुरुस्त जवाब है हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह अन्हा। और इनमें से लकी ड्रॉ ये किसके नाम पर निकल रहा है? माशाल्लाह ये 5 आईडीज हैं, ये नोट कर लें अपने। अगर आपका इनमें से आईडी आ रहा है तो स्क्रीन एक तस्वीर खींच लें और जो है हमारे इस्लामी भाइयों से राब्ता करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुबारक हो इन 5 आईडीज वालों को, आपको इंशाअल्लाह हम प्यारा सा तोहफा भिजवाने की कोशिश करेंगे। अब एक सवाल जो आखिर में किया जाता है जिसका जवाब आप कल देंगे। सवाल है अहले जन्नत की कितनी सफ़ें होंगी? अहले जन्नत की कितनी सफ़ें होंगी? अहले जन्नत की कितनी सफ़ें होंगी? तो इसका जो जवाब है ये आपने कल तक देना है। कल प्रोग्राम के शुरू में इसका इंशाअल्लाह उल करीम सिलसिला होगा। हाजरीन में से आज किसके लिए तोहफा पेश किया जा रहा है? बड़ों के लिए। तो बड़ों के लिए टोकन नंबर है 4930। किसके पास है? 4930। 4930 वाले मौजूद हैं, वरना हम दूसरा निकाल लें। माशाअल्लाह, अच्छा खुसूसी इस्लामी भाई। बच्चों में से कुरानदाजी है, बच्चे, इनको भी गिफ्ट दिया जाएगा। 5805 कौन है? 5805 है कोई? 5805 है? आ जाए ले लें। माशाअल्लाह, गिफ्ट ले आए इनके। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मरहबा, आपको मुबारक हो। वेरी गुड, कबूल फरमाइए आपके लिए ये तोहफा। और आपका निकला है, माशाअल्लाह, मुबारक हो, वेरी गुड। अल्लाह मीठा मदीना दिखाए। आइए नाजरीन खड़े होकर 2 शेर सलातो सलाम के पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो का वन्नो का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अए बज़ में हिदायत
پہ لاکھوں سلام. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا, آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور